Okay, it's 10 o'clock. So namaste and good morning, everyone. Can everyone in the call hear us? Okay, great. Okay. All right, so while we're waiting for more people to join, I'll just introduce myself. So I know it's Sunday morning, it's quite early, 10 a.m. in the morning. So thank you for joining us, even though it's quite early. So a bit about myself. So I'll be hosting today's webinar. So my name is Indu. So I currently hold the position of General Secretary in the ANYA UK. I'm also an engineer by profession. I work as a commissioning engineer. So that's all about me, really. Interesting facts. So a bit about the ANYA UK. So ANYA UK was founded in 2016 and started becoming active in 2017, really. So this was formed with the view to provide a platform for Nepali engineers who may have immigrated from Nepal, abroad, or anyone really with the Nepalese roots here, who are studying engineering or currently working as an engineering profession. So we wanted to have this platform for them to network and to support each other. So this is a fully non-profit organization. It's run by a group of volunteers, of engineers and students. So if you'd like to join our membership and to know a bit more about ANYA UK, then please go to www.anya-uk.com. Let's see if we got a few more joiners. So before I move on, today's event was sponsored by A-Star Financial Solution. So they are based in the UK. So we've got a small video to introduce A-Star to all the viewers here. And Shagar, who is our moderator today, and he's also our event manager. So Shagar, if you could play that video, please. Hi, my name is Simin Delani. Welcome to A-Star. The A stands for first class service and the star relates to you, our most important clients. Are you buying your first home or trying to remortgage at a better rate? Looking for advice on equity rates? Or you may need to update your will? Or perhaps you want to check if you or your business are getting the most from your investment and pensions? If you have answered yes to any of this, you have come to the right place. We are a team of whole-of-market advisors who assist you in all areas of finance advice for both personal and business purposes. You don't have time to deal with lots of different people. We do everything. So you only need to come to one place. Choose A-Star will fit in around you. We can speak face to face, either at your place of work, in your home, at my office, or even online. Contact A-Star by calling the number above or complete our contact form. I look forward to working with you. Thank you. Thank you, Shagar. Thank you, A-Star Financial, again for sponsoring our event today. So the main topic for today webinar. So we have ANYA UK has collaborated with NCS, Nepal Cycling Society today, to bring the topic cycling infrastructure in Nepal to us all. So thank you, NCS team, all the way from Nepal, giving us time and then making time to really share your experience and the challenges that Nepal has. I'm sure it will be really interesting for people who are keen cyclists and really into the infrastructures and like to know more about Nepal. So we are today joined by two speakers, Kiran Joshi and then Ratna Shresthaji. Namaste. Namaste, everyone. Namaste. How Ratna Dai? Okay, namaste Dai. Okay, thank you so much. How are you feeling, Ratna ji and Kiran ji? The weather is chilly, but we are feeling fine. We hope okay. this will be a full presentation.
Okay, great. I'm very excited to hear about as a I'm very excited to hear about the cycling infrastructure in Nepal and the work you guys are doing. So I'll just give a bit of a small introduction about our speakers today. So Ratna Shresthaji, he's the founder and the president of Nepal of NCS, Nepal Cycling Society. He has been into the cycle society, and he has been in the cycling activism, like really active in the cycling community in Nepal since 2009. He has organized various cycling events, community tours, and like various other collaboration with the local community to promote cycling. He's also a writer in the leading news and magazine houses in Nepal, such as the Kathmandu Daily, Naya Patrika, Annapurna Post Daily, Setapati, etc. So he's really a man of many talents. Our second speaker, Kiran Joshidai ji, he's an architect and an urban planner by profession. He's also a lecturer at Kathmandu Engineering College, really like focusing on the urban planning bit. So really welcome, Dai. So before I give the floor to you, for our viewers, our webinar will have 2 Q&A sessions. So one in the middle and one at the end. So if you've got any questions, please type the questions in the chat box and we will pick it up during the Q&A sessions. And if you really want to have a one-to-one chat and ask question in person to our speakers today, please raise your hands. Depending on the time we've got and a number of the raised hands, Shargar will unmute you so that you can ask the question yourself. So please do not shy. Please ask a question in the chat box. The more questions, the better. Okay, without taking any more time, I know we've got a lot to cover. I'll give the floor to Kiran Dai. Good luck. Kiran, I think तपाईँ म्युटमा हुनुहुन्छ. Shargar, can you check? Dai is unmuted. Okay. Good afternoon, everybody. अब यहाँ चाहिँ आफ्टरनुन नै छ, उता सायद मर्निङ नै होला हैन. टुडे हाम्रो चाहिँ एउटा साइक्लिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर नेपालको बारेमा सर्ट प्रेजेन्टेसन दिन गइरहेको छौँ. हामीले यो गरेको कामहरुको बारेमा पनि र अहिले साइक्लिङ इन्फ्रास्ट्रक्चरको कन्डिसन नेपालमा कस्तो छ, के छ भन्ने विषयमा हो हाम्रो प्रेजेन्टेसन चाहिँ. यो प्रेजेन्टेसनलाई चाहिँ हामीले 4 वटा पार्टमा डिभाइड गरेको छौँ. आफ्टर 2 पार्ट्स हाम्रो क्वेशन एन्सर सेसन हुन्छ र 1-2 पार्ट पछि क्वेशन एन्सर सेसन र 3-4 पार्ट पछि अर्को एउटा क्वेशन एन्सर सेसन हुन्छ. फर्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी साइक्लिङ इन नेपाल अनि काठमाडौँको बारेमा कुरा गर्छौँ. त्यसपछि करेन्ट सिचुएसन अफ साइक्लिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर र त्यसपछि हामी नेपाल साइकल सोसाइटी र उले गरेको कामहरुको बारेमा सर्ट डिस्क्रिप्सन गर्छौँ. स्पेशली ललितपुरमा जुन हामीले साइक्लिनहरु बनाएको थियौं त्यसको बारेमा. र एट द एन्ड our president Ratna Shrestha will talk about way forward and future of cycling in Nepal. So let's start. Before we move into the topic, let's see what are the some criteria that are required for cycle friendly city. Cycle friendly city हुनलाई चाहिँ के criteria भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने विषयमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के चिजले सपोर्ट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा टेरेन चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो. टेरेन राम्रो भयो भने फ्ल्याट जेनरली जति सक्दो राम्रो, जति फ्ल्याट हुन सक्यो त्यति राम्रो भयो भने चाहिँ साइक्लिङलाई चाहिँ त्यसले सपोर्ट गर्छ. डेन्सिटी पनि अलि डेन्स र पपुलेसन हाई भयो भने पनि साइक्लिङ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा इन्भेस्ट गर्नु राम्रो हुन्छ. फर एक्जाम्पल अमेरिकाको केसमा चाहिँ डेन्सिटी एकदम स्पार्स छ, जसले गर्दा साइक्लिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर दिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने ट्राभल डिस्टेन्स चाहिँ बढी भएको हुनाले त्यो फिजिबल नहुन सक्छ. अब थर्डमा चाहिँ क्लाइमेट पनि राम्रो सपोर्टिङ भयो भने पनि मान्छेहरु मोर एन्ड मोर पीपल विल बी इन्ट्रेस्टेड इन साइक्लिङ हैन. लास्टमा चाहिँ एउटा सोशल एक्सेप्टेन्स भन्ने छ हैन. यो चाहिँ फोटोमा जुन देख्न सक्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ युके को फर्मर प्राइम मिनिस्टर बोरिस जोन्सन हुनुहुन्छ. सोशल एक्सेप्टेन्स भन्नाले के हो भने जस्तो सुकै मान्छे जुन पोस्टमा भएको मान्छे पनि जस्तो सुकै स्ट्याटसको मान्छेले पनि साइकल चलाउनलाई कुनै सोशल ब्यारियर छैन भने चाहिँ सोसाइटीमा चाहिँ साइक्लिङको लागि चाहिँ सोशल एक्सेप्टेन्स बढी छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौं र त्यो हुनु भनेको चाहिँ एकदम राम्रो हो. र अब नेपालको केसमा टेरेनको कुरा गर्दा चाहिँ नेपाल त माउन्टेनियस कन्ट्री हो. यसमा पनि साइक्लिङ फिजिबल छ कि छैन भन्ने क्वेशन चाहिँ आउन सक्छ. एडभेन्चर साइक्लिस्टलाई राम्रै होला, कम्युटिङलाई राम्रो छ कि छैन भन्ने आउन सक्छ. तर तलपट्टि जुन हाम्रो साउथर्न बेल्टमा चाहिँ जुन तराई छ त्यसमा चाहिँ साइक्लिङको लागि एकदम फिजिबल टेरेन पनि छ हैन. डेन्सिटी पपुलेसन पनि अवेलेबल छ है. अनि त्यसपछि सोशल एक्सेप्टेन्स पनि राम्रो भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ हामीले सेन्सस डाटा हेर्यौं भने स्लाइड आइरा छ है.
दाइ त्यो स्लाइड फेरि सेयर गर्न ट्राई गर्नुहोस् है, आएको छैन स्लाइड। आएको छैन अहिलेसम्म, आएको छैन कि बिचमा हजुर नआएको? हजुर म एकछिन एकछिन है त हिन्दू है, म आएको छ हजुर अब चाहिँ आयो, अब चाहिँ आयो। अघिदेखि आएकै थिएन र? हजुर त्यो ठ्याक्क I was trying to mute myself दाइ चाहिँ अहिलेसम्म आएको छैन। त ठिक छ दाइ, फेरि गर्नुहोस् न, केही छैन, it's only 2 ठिक minutes। छ। त्यही अब तराईको हामी कुरा गर्दैथ्यौँ। तराईमा चाहिँ साइक्लिङको डाटा हेर्ने हो भने 2011 को डाटा मैले रिफर गर्नु पर्यो, किनभने 2014 को डाटा रिफाइन्ड भएको, 2021 को डाटा चाहिँ रिफाइन्ड भइसकेको छैन रहेछ। जसमा हेर्दाखेरि चाहिँ मोरलेस सबै टाउनहरुमा चाहिँ साइकल ओनरशिप हाउस होल्ड लेभलमा चाहिँ 50% भन्दा बढी छ, जुन भनेको चाहिँ एकदम राम्रो हो। स्पेशली तपाईको धनगढीको केसमा त 71% नै रहेको छ। अब त्यही चीज हामी हिल्समा आउँदाखेरि हिल्समा चाहिँ अब टेरेनको हिसाबले साइक्लिङ गर्नलाई अलि राम्रो त गाह्रो त छ, तैपनि यहाँ चाहिँ पकेट्स अफ भ्याल्युहरु छ जहाँ चाहिँ साइक्लिङ फिजिबल छ। किनभने त्यो पकेट्स अफ भ्याल्यु भनेको चाहिँ मेजर सिटी लोकेटेड भएको ठाउँ पनि हो। फर एक्जाम्पल काठमाडौँ, ललितपुर, हेटौडा, पोखरा, वीरेन्द्रनगरहरु, यहाँ चाहिँ साइक्लिङको पोसिबिलिटी रहेको हामीले देख्न सक्छौँ, किनकि यहाँ चाहिँ तराईमा भन्दा क्लाइमेट अलि राम्रो पनि एभाइलेबल छ हैन। अब मैले यो चार्टमा चाहिँ साइकलको मात्र हैन कि बाइकको ओनरशिप पनि राखेको छु, देखाएको छु हैन। त्यसको देखाउनुको कारण के भने अहिले यो 2011 मा चाहिँ के देख्न सक्छौँ भने 31%, 38% हरु देख्न सक्छौँ। जब यो भ्यालु चाहिँ करिब 50% भन्दा बढी क्रस हुन्छ, तब चाहिँ सिटीमा चाहिँ डिफरेन्ट टाइप्स अफ प्रब्लमहरु चाहिँ हामीले फेस गर्न थाल्छौँ हैन। अनि कस्तो हुन्छ भने त्यो टाइममा चाहिँ अनि बाइक गाडी चलाउनलाई चाहिँ गाह्रो हुन थाल्छ। त्यही भएर चाहिँ यो भ्यालुलाई सकेसम्म हामीले मिनिमाइज गरेर साइकलको ओनरशिपको भ्यालुलाई म्याक्सिमाइज गर्नु नै हाम्रो गोल हुनुपर्छ सिटीको लागि भनेर हाम्रो ओपिनियन छ। अब फर एक्जाम्पल हामीले एउटा काठमाडौँकै केस हेर्यौँ भने 2011 मा चाहिँ बाबुराम भट्टराईले चाहिँ रोड एक्सपान्सनको प्रोजेक्ट इनिसिएट गरेको थियो र 2016 सम्म विष्णुपति कोरिडोरको फुल्ली अपरेसनलाइज पनि भइसकेको थियो हैन। त्यो बेला चाहिँ मैले र अरु धेरै मान्छेले के सोचेको थियो भने अब काठमाडौँको जामको प्रब्लम सबैलाई सल्भ हुन्छ भनेर सोचेको थिए। तर अनफर्चुनेटली त्यो चाहिँ अब 3-4 वर्षसम्म चाहिँ त्यसले चाहिँ वर्क त गर्यो। त्यसपछि हामी फेरि त्यही फेजमा चाहिँ पुग्न थाल्यौँ। रोड कन्जेसनहरु ठाउँ त्यस्तै अब कन्टिन्युअस जुन पहिला प्रब्लम भइरहेको थियो त्यही प्रब्लम कन्टिन्यू हुन थाल्यो हैन। यसबाट हामीले एउटा के बुझ्नुपर्छ, व्हाट वी शुड अन्डरस्ट्यान्ड इज दैट एडिङ एन्ड एक्सपान्डिङ रोड इज नट जस्ट अ टेम्पोरेरी सोल्युसन हैन। वी क्यान नेभर डिजाइन अ सस्टेनेबल ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम टु एकोमोडेट एभ्रीवन अर कार एन्ड बाइक। हामीले सबै कार एन्ड बाइकलाई गाडी बाटोमा हिँड्ने तरिकाले चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टमलाई डिजाइन गर्नै सक्दैनौँ। त्यो पछि गएर चाहिँ अब अहिले चाहिँ हामीले किन सकिरहेछौँ भने सायद 40% 50% मान्छेहरु चाहिँ बाइक र कारमा चाहिँ ट्राभल गरिरहेको होला। त्यो नम्बर इन्क्रिज हुँदै गयो भने रोडमा सफिसिएन्ट स्पेस हुनेवाला चाहिँ छैन। सो एउटा बुझ्नु पनि हामीले के हो भने इफ यु मेक रोड फर कार्स एन्ड बाइक विल अलवेज गेट कार्स एन्ड बाइक, हेन्स द प्रब्लम विल अलवेज रिमेन द सेम। त्यही भएर हामीले चाहिँ रोड एक्सपेन्सनलाई नराम्रो भन्न खोजेको त होइन हैन। इट इज टाइम टु थिंक अबाउट द ट्रान्सपोर्टेसन मोडलै अर्कै हुनुपर्ने भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। त्यसो हुने हो भने चाहिँ अब आइडियल गोल सस्टेनेबल साइकल सिटीको लागि त के हुन सक्छ त भन्ने क्वेशन्स गर्यो भने सबै 100% मान्छेले चाहिँ साइकल चलाउन सक्दा पनि सक्दैन हैन। तैपनि एउटा गोल चाहिँ के हुनुपर्छ भने अबाउट 50% अफ हाउस होल्डले चाहिँ साइकल ओनरशिप भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा सस्टेनेबल साइकल सिटीको चाहिँ राम्रो एक्जाम्पल हुन सक्छ हैन। त्यो भन्नुको अर्थ के हो भने त्यो 50% मा चाहिँ को पर्छ भने स्पेशली स्टुडेन्ट एन्ड युथहरु जोसँग टाइम इनर्जी हुन्छ उनीहरुले चाहिँ सकेसम्म साइकल चढ्नु नै खास राम्रो हो। नियरली अल द कम्युटिङ्स विच आर लेस देन 5 and 8 किलोमिटर्स त्यो चाहिँ सकेसम्म साइकलमा गर्नलाई चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोभाइड गरिदियो भने अनि साइक्लिस्टहरुलाई चाहिँ सोशली एप्रिसिएट गर्ने हिसाबले इन्फ्रास्ट्रक्चरहरु प्रोभाइड गरिदियो भने र साइक्लिङमा चाहिँ नो जेन्डर डिस्प्यारिटी हैन, जति साइक्लिङ केटाहरुले चलाउँछ त्यति नै लेडिजहरुले चलाउने यस्तो एउटा आइडियल सिचुएसन बनाइदियो भने चाहिँ एउटा सस्टेनेबल साइकल सिटी भनेर चाहिँ हामी त्यसलाई भन्न सक्छौँ हैन। र अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ भने हामीले साइकल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोभाइड गर्दैमा चाहिँ अनि अरु कार चलाउने गाडी चलाउनलाई चाहिँ गाह्रो हुने चाहिँ होइन। If by providing cycle infrastructure, number of cyclists in road increases, it will be more beneficial to those who prefer or can afford motorized vehicle. गाडी चलाउनेहरुलाई र मोटरसाइकल चलाउनेहरुलाई झन् सजिलो किन हुनेवाला छ भने जति मान्छेहरु साइकलमा कन्भर्ट भयो त्यति नै रोडमा चाहिँ स्पेस खाली हुन्छ र उनीहरुलाई जसले एफोर्ड गर्न सक्छ, जो चाहिँ एकदमै विदाउट द मोटराइज्ड भेहिकल ट्राभल गर्न सक्दैन उनीहरुलाई चाहिँ सजिलो हुनेवाला छ भने हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि क्वेशन के आउँछ भने साइक्लिङ काठमाडौँको लागि भाइबल छ भन्ने क्वेशन्स गर्दाखेरि चाहिँ अब काठमाडौँ भन्नाले के काठमाडौँ भ्याली पनि छ, काठमाडौँ डिस्ट्रिक्ट पनि छ, काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटी पनि छ। हामीले गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ फोकस भनेको चाहिँ यो फ्ल्याट एरिया हो जसमा चाहिँ टेरेन पनि अलि फिजिबल छ। सबै काठमाडौँ भ्यालीमा चाहिँ साइकललाई
प्रमोट गर्न अलि फिजिबल पनि नहोला किनकि टेरेन वाइज एकदम गाह्रो बन्छ। तर यो जुन सेन्ट्रलाइज एरिया छ, जुन काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटी र ललितपुर मेट्रोपोलिटन जुन सिटी एरिया छ, त्यसमा चाहिँ हामीले साइक्लिङलाई अहिले प्रमोट गऱ्यो भने ढिलो चाँडो चाहिँ प्रब्लम्सहरू फेस गर्ने हाम्रो अवस्था आउन सक्छ। यो ठाउँ भनेको चाहिँ कन्सन्ट्रेटेड पपुलेसन कन्सन्ट्रेटेड भएको ठाउँ पनि हो हैन। र यो ठाउँको अलिकति कुरा गर्दाखेरि चाहिँ दिस इज द रिङ रोड अफ काठमाडौँ भ्याली हैन। रिङ रोड भनेको चाहिँ अब अराउन्ड 26 किलोमिटरको रिङ रोड हो, जसको भित्र चाहिँ तपाईले क्रस डिस्टेन्स एउटा म्याक्सिमम डिस्टेन्स ट्राभल गर्न सक्नुहुने भनेको चाहिँ 9.5 किलोमिटर हो। त्यो भनेको महाराजगञ्जदेखि एकान्त कुनाको डिस्टेन्स हो। यो यसको के मिनिङ हुन्छ भने एउटा नर्मल साइक्लिस्टको स्पिड जुन चाहिँ 15 किलोमिटर पर आवर हुन्छ, त्यसलाई कन्सिडर गर्ने हो भने हामी यो रिङ रोड भित्रको कुनै पनि ठाउँमा 40 मिनट्स भन्दा कममा चाहिँ पुग्न सक्छौँ साइकलमा। त्यो भनेको कस्तो हो भने 40 मिनट्स भनेको चाहिँ आइडियल कम्युटिङ टाइम हो। इन केस हामी 40 मिनट्समा कुनै ठाउँमा पुग्न सक्छौँ भने मान्छेले त्यो मोड अफ ट्रान्सपोर्टेसन चेन्ज गर्दैन, र जब 40 मिनट्स भन्दा बढी टाइम लाग्छ मान्छेलाई, उसले चाहिँ आफ्नो कम्युटिङ मोडलाई चाहिँ चेन्ज गर्छ। अहिले भइरहेको पनि त्यही हो, मान्छेलाई 40 मिनट्स भन्दा बढी चाहिँ गाडीमा पब्लिक भेहिकलमा लाग्न थालेकोले चाहिँ उनीहरू चाहिँ प्राइभेट भेहिकल खोजीमा कन्भर्ट भइरहेको छन्। र अर्को एउटा गर्ने पनि कारण के पनि छ भने यो हाम्रो जति पनि रिङ रोड भित्रको एरियामा छ कम्प्याक्ट सेटलमेन्ट कम्प्याक्ट ओल्ड सेटलमेन्टहरू धेरै छन्, जहाँ चाहिँ अब गाडी त के अब मोटरसाइकल गुडाउनलाई पनि ठाउँ एकदम सानो भएको अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ मोटराइज भेहिकललाई भन्दा पनि साइक्लिङलाई प्रमोट गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अब्जेक्टिभ हुनुपर्छ। अब काठमाडौँको मोबिलिटीको प्रब्लमहरू बुझ्दाखेरि चाहिँ अब पब्लिक बसले चाहिँ प्राइभेट भेहिकल एउटै बाटोमा गुड्छन् हैन, उनीहरूको लागि डिफ्रेन्ट केही छैन, जसले गर्दा चाहिँ डे बाई डे चाहिँ पब्लिक भेहिकल इनइफिसियन्ट हुँदै गइरहेको छ। अब ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम चाहिँ एउटा हुनुपर्ने स्टेटको रेस्पोन्सिबिलिटी हुनुपर्ने हो, especially for large cities like Kathmandu, but it is managed by unions and private company whose main motive is the profit हैन। प्रॉफिट अफ ट्रान्सपोर्टेसन को केसमा चाहिँ अब लस बेरिङ नभए पनि सस्टेनेबल ट्रान्सपोर्टेसन केसमा त विदाउट एनी प्रॉफिट चाहिँ सुविधा दिनु हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्ने थियो, तर त्यो काठमाडौँको केसमा चाहिँ छैन। अबाउट देयर आर अबाउट 18 लाख प्राइभेट भेहिकल अन द रोड एन्ड वी क्यानट एक्सपेक्ट अ मेट्रो अर ट्रेन for at least 15 years, which is a bad thing किनभने our neighbors like India, Pakistan, even Bangladesh and Sri Lanka has already planned and designed in phase of completion metro चाहिँ phase of completion मा आइसकेको छ। तर काठमाडौँ केसमा अहिले खास त्यो एकदम इन्फेन्सी गर्नुपर्छ भन्ने मात्र छ, तर स्टार्ट चाहिँ भएको छैन। सो अहिले इमिडिएटली इम्प्रुभ गर्न ट्राफिक इम्प्रुभ गर्नलाई गर्न सक्ने भनेको चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ मोर एन्ड मोर साइक्लिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर दिएर साइक्लिङमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्नु भनेको धेरै राम्रो हो, जुन चाहिँ अब खासै छैन। तर एउटा पोजिटिभ हामीले के देख्न सक्छौँ भने अस्ति भएको कुरा 2022 मा चाहिँ देयर वेयर मोर देन 3000 साइक्लिस्ट हु वेयर इन्भल्भ। अब यसमा प्रब्लम चाहिँ के छ भने यो 3000 मा 10 to 20% मात्र रेगुलर साइक्लिस्टहरू हो, अरू सबै चाहिँ यस्तै इभेन्टहरुमा मात्र आउने पनि देखेका छौँ हामीले। सो एज मच एज वी लाइक इट, वी हेभ टु कन्भर्ट एज मच साइक्लिस्ट एज पोसिबल टु नर्मल कम्युटिङ सो द्याट ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम क्यान बी इन्क्रिज इन द भ्याली। यो चाहिँ भयो हाम्रो काठमाडौँ नेपालको चाहिँ एक्जिस्टिङ साइक्लिङ सिनारियो। यसपछि अब म पार्ट 2 मा लाग्छौँ। पार्ट 2 मा चाहिँ हामी करेन्ट साइक्लिङ इन्फ्रास्ट्रक्चरको नेपालको करेन्ट सिचुएसन्स के छ त, जुरिडिक्सनहरू के छ, रोड कसले बनाउँछ भन्ने कुरामा विषयमा कुरा गर्छौँ। यसपछि हाम्रो सर्ट एउटा ब्रेक पनि हुन्छ जसमा हामी क्वेसन एन्सर पनि लिन्छौँ मिल्यो भने। अब साइक्लिङ इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको फर्स्ट साइक्लिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्दाखेरि चाहिँ माइतीगढदेखि तिनकुनेको साइकल लेन हो, जुन धेरैलाई थाहा पनि छैन कि त्यहाँ छ भनेर। यसको टोटल लेन्थ 2.5 किलोमिटर थियो भने विथ चाहिँ 2.5 मिटरको थियो। यो 2014 मा कम्प्लिट भएको थियो। यसको एउटा मेन प्रब्लम इस्यु के थियो भने यसमा चाहिँ ब्लक्सहरू युज भएको छ इन्स्टेड अफ एस्फाल्ट। अब ब्लक्समा साइकल चलाउनु गाह्रो चिज त होइन, तैपनि अब हामीले कुनै साइक्लिस्टलाई चाहिँ दुईटा अप्सन थियो, एउटा चाहिँ ब्लक र एस्फाल्ट र साइकल चढा भनेर भन्यो भने दे आर प्रोबेबली गोइङ टु युज द एस्फाल्ट रोड फर साइक्लिङ बिकज इट इज मोर कम्फर्टेबल and it is more easier for them to cycle. So this is the problem. Although the cycle lane exists there, it is more difficult to cycle in the cycle lane that is present. And also there are many faults in the design. For example, there are many access road in the section which breaks the cycle lane in many parts. Also the pedestrian footpath that is alongside the cycle lane is used by parking so that the people tend to walk in the cycle lane
यही प्रब्लमले गर्दा चाहिँ साइकल लेन खासै अब यसले चाहिँ राम्रो इमेज क्रिएट गर्नु भन्दा पनि यसले चाहिँ साइकल लेनलाई चाहिँ ब्याड साइकल लेन भने राम्रो होइन ब्याड इमेज जस्तो क्रिएट गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ साइक्लिङ इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई चाहिँ एउटा ब्याकवार्ड जस्तो लिएर गएको जस्तो पायौँ हामीले। अब ज्युरिडिक्सनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ साइकल लेन कसले बनाउँछ रोड ओभरअल कसले बनाउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ 2021 भन्दा पहिला चाहिँ डिपार्टमेन्ट रोडले चाहिँ हाइवे फिडर रोडहरू हेर्थ्यो होइन। एउटा सिटीमा पनि फिडर रोडहरू धेरै हुन्थ्यो जस्तै कि फर इक्जाम्पल जुन हाम्रो कुपुनोलदेखि पुल्चोकको रोड त्यो पनि फिडर रोड थियो, त्यो सबै डिपार्टमेन्ट अफ रोडको अन्डरमा हुन्थ्यो। अनि डिस्ट्रिक्ट रोडहरू प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट डोलीदार म्युनिसिपालिटी हेर्थ्यो र लोकल रोडहरू म्युनिसिपालिटी हेर्थ्यो। तर 2021 पछि चाहिँ हाइवेजहरू चाहिँ मात्र डिपार्टमेन्ट रोडले हेर्ने भयो र प्रोभिन्सियल रोड र लोकल रोड चाहिँ प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट र म्युनिसिपालिटीले चाहिँ हेर्ने चाहिँ एउटा सिस्टम बनाउनु थाल्यो। अब यहाँ यसको एउटा फाइदा चाहिँ के हो भने डिओआरलाई चाहिँ साइक्लिङ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा इन्भेस्ट गराउनु चाहिँ अलिक गाह्रै चिज किन हुन्छ भने उनीहरूको एप्रुभल प्रोसेसदेखि लिएर होइन टप टु बटम एप्रोच जुन छ, माथिको मान्छेले चाहिँ ल बनाऊ भनेर भन्नुपर्ने, तलको मान्छेले चाहिँ अब खासै कुनै डिसिजन लिन सक्ने, त्यो सबै प्रोसेसहरू र प्रायोरिटीहरूले गर्दा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ साइकल लेनहरू बनाउनलाई चाहिँ इन्सिस्ट गर्न एकदम गाह्रो पनि थियो। तर त्यही चिज म्युनिसिपालिटीलाई गर्न चाहिँ एकदम किन सजिलो भने उनीहरूले कसैलाई एन्सर गर्नुपर्ने छैन। उनीहरूले चाह्यो भने फर इक्जाम्पल कुनै मेयरलाई चाहिँ म आफ्नो सिटीलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ आफ्नो एरियालाई चाहिँ साइकल फ्रेन्डली बनाउँछु भन्ने चाह्यो भने उसले चाहिँ बनाउन सक्छ। त्यो एउटा चाहिँ बनाउने सुविधा चाहिँ छ र सजिलो पनि किन भयो भने उसले कसैलाई चाहिँ टप टु बटम एप्रोच पनि भएन, उसले चाहिँ इमिडिएटली इन्भेस्ट गरेर साइकललाई चाहिँ सिटीलाई चाहिँ साइकल फ्रेन्डली बनाउनु पनि उसँग अप्सन रह्यो। अब डिपार्टमेन्ट रोडकै कुरा गर्दाखेरि डिपार्टमेन्ट रोडले चाहिँ 80वटा हाइवे अहिले मात्र हेर्छ भन्ने हाम्रो 80वटा हाइवे मात्र हेर्छ नयाँ प्लानको हिसाबले होइन। उनीहरूले अरू पनि रोड हेर्न नसक्ने त होइन, तर उनीहरूको मेन प्रायोरिटी भनेको यही 80वटा हाइवे हो होइन। अब मेन इस्यु एउटा चाहिँ के छ भने यो हाइवेहरू जति पनि छन् दे अल्सो ट्राभल right through the center of many cities and towns, right? And where they pass through the cities and towns, the streets भनेको चाहिँ एउटा सिटीको पार्ट भएर जान्छ। त्यो स्ट्रेचमा चाहिँ अनि साइकल लेन बनाउने जिम्मेवारी चाहिँ डिपार्टमेन्ट रोडको हुन्छ। र अब यसको डिपार्टमेन्ट रोडले साइकल लेन बनाउनलाई चाहिँ उनीहरूलाई नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड 2070 ले गाइड गर्छ। अन्डर दिस स्ट्यान्डर्डले के भन्छ भने उसले साइकल लेन बनाउने कन्डिसन त कस्तो अवस्थामा बनाउनु पर्छ भने एभरेज डेली ट्राफिक मोर देन 4000 PCU र साइकल भोल्युम मोर देन 1000 पर डे भएको अवस्थामा चाहिँ डिपार्टमेन्ट रोडले चाहिँ साइकल लेन बनाउनु पर्छ भनेर भन्छ। अब यो PCU भन्नाले चाहिँ पब्लिक पेसेन्जर कार युनिट हो। अब यसको यसलाई कन्टेक्सुअल बनाउनलाई चाहिँ म एउटा दुईटा डिफ्रेन्ट लोकेसनको चाहिँ म PCU एभरेज डेली ट्राफिकको भ्यालु दिन्छु। ग्वार्कोको एभरेज डेली ट्राफिकको भ्यालु 2021-22 को लागि चाहिँ 42,514 थियो र नारायण गोपाल चौकको चाहिँ 57,873 हो। भनेपछि हाम्रो जुन 4000 एभरेज डेली ट्राफिक चाहिने थियो त्योभन्दा 10 टाइम्स बढी चाहिँ ट्राफिक हामीले त्यहाँ देख्न सक्छौँ। जुन हिसाबले चाहिँ डिपार्टमेन्ट रोडले चाहिँ जुन नयाँ कन्स्ट्रक्ट गरेको चाहिँ रिङ रोड थियो त्यसमा चाहिँ साइकल लेन बनाउनु पर्ने थियो, तर त्यो बनाएन। सायद पछि बनाउँछ होला त्यो, अथवा चाहिँ छुटेको हो कि के हो। तर साइकल लेन चाहिँ यो डिजाइनमा चाहिँ छैन उनीहरूको आफ्नै स्ट्यान्डर्डले भन्दाखेरि पनि। अब जुन अरू रोडहरूमा चाहिँ साइकल लेनको कुरा छ त्यसलाई चाहिँ सबै गाइड गर्ने भनेको चाहिँ नेपालको अर्बन रोड स्ट्यान्डर्ड 2078 हो, जसले चाहिँ के भन्छ भने 2 meter of cycle lane can be provided if cycle traffic more than 400 per hour peak time मा साइकल ट्राफिक चाहिँ 400 भन्दा बढी भयो भने र मोटर भेहिकलको ट्राफिक 100 to 200 per hour भन्दा बढी भएको अवस्थामा चाहिँ साइकल लेन बनाउन सकिन्छ। यसले यो लाइनले चाहिँ के दिन्छ भने म्युनिसिपालिटीहरूलाई चाहिँ प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टलाई चाहिँ साइकल लेन बनाउनलाई चाहिँ एउटा आधार चाहिँ दिन्छ। उनीहरूले चाहिँ ढुक्क भएर चाहिँ बनाउन पाउँछ, किनभने मोस्ट अफ द बिजी रोड उनीहरूको चाहिँ साइकल ट्राफिकहरू करिब पिक टाइममा चाहिँ 400 भन्दा बढी नै भएको पाउँछ हामीले होइन। अब अर्को अवस्था भनेको के भने तपाईँको ट्राफिक भोल्युम मोटर ट्राफिक भोल्युम 200 भन्दा बढी भएको केसमा त 100 per hour पिक साइकल ट्राफिक भएको केसमा पनि हामीले साइकल लेन बनाउनु पर्छ भनेर अर्बन रोड स्ट्यान्डर्डले भनेको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ यसलाई चाहिँ म्युनिसिपालिटीहरूले चाहिँ युज गरेर चाहिँ साइकल ट्र्याकहरू सिटीमा चाहिँ बनाउन सक्ने चाहिँ अवस्था रहेको छौँ र त्यहीलाई पनि हामीले युज गरेर काठमाडौँमा जसरी माइतीको तिनकुने भयो त्यसपछि ललितपुरमा पनि साइकल लेनको भयो, त्यसलाई फलो गर्दै हेटौडा र पोखरामा पनि हामीले देख्यौँ, जुन राम्रो स्टेप पनि हो। र यो सँगै हामीले चाहिँ साइक्लिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर नेपालको कन्डिसनमा चाहिँ हामीले कम्प्लिट गर्यौँ। यसपछि एउटा सर्ट
क्वेसन एन्सर सेसन छ यसमा यो बारे माथिको बारे के कन्फ्युजनहरु छ किनकि सेकेन्ड पार्टमा स्पेशली कुनै टेक्निकल टर्म्सहरु धेरै भएको हुनाले के क्वेशन्सहरु छ भने त्यसलाई एन्सर गर्ने कोसिस गर्छौं हामी Yes, Dai tapai question aako cha. Thank you so much for all the intro. That's really interesting. I do have a question as well. Subhas ji wata question ke aasa bhandakiri chai since Lalitpur Metropolitan is constructing a dedicated cycle lane, why can't Kathmandu Metropolitan start the same or shared lane at least? Why can't the city roads be managed, the traffic flow in Kathmandu? So उहाँले अब किन काठमाडौँमा चाहिँ सेम काठमाडौँ मेट्रोपोलिटनमा चाहिँ किन सेम गरी शेयर्ड साइकल अदरवाइज साइकल लेन चाहिँ बनाउन सकिँदैन भनेर भन्नुहुँदैछ है अब यो क्वेशनको एन्सरमा चाहिँ अब के भन्न चाहन्छु भने मैले अहिले भने जस्तै हैन म्युनिसिपालिटीले चाहिँ पावर आफ्नो एरिया भित्र चाहिँ रोडहरुमा चाहिँ साइकल लेन बनाउने एउटा पावर चाहिँ छ हैन त्यो बनाउने नबनाउने भनेको उनीहरुको आफ्नै चोइस उनीहरुको आफ्नै रिजल्टको कुरा हो हैन कोही मान्छेले चाहिँ म आफ्नो सिटीलाई साइकल फ्रेन्डली बनाउँछु भनेर पनि भन्न सक्छ र उनीहरुले इम्प्लिमेन्ट गर्न पनि सक्छ र अब कोही मेयरले चाहिँ हैन मेरो प्रायोरिटी चाहिँ यो भनेर भन्न सक्छ सायद अहिले काठमाडौँको प्रायोरिटी त्यो नभए पनि हुन सक्छ फर एक्जाम्पल अहिले त 4 को प्रायोरिटीहरु छ सायद काठमाडौँले बिस्तारै बिस्तारै इम्प्लिमेन्ट गर्ला भन्ने हाम्रो आश पनि छ अहिले सम्मको लागि चाहिँ के छ भने प्रायोरिटीमा नपरेरै नगरेको हो भन्ने जान्छ यसमा चाहिँ हाम्रो रत्नदाइले के भन्न चाहन्छ यसमा चाहिँ अलिक किथहरू कुरा छ यसभन्दा अहिले जुन चाहिँ मेयर साहब हुनुहुन्छ बालिङ उहाँभन्दा अगाडि त्यो पनि जुन विद्यासुन्दर जुन साकी हुनुहुन्थ्यो एक्स मेयर उहाँको टाइममा चाहिँ एउटा घोषणापत्र आएको थियो उसमा यो साइकल घोषणापत्र आएको थियो नेपालको फर्स्ट टाइम हो त्यसरी घोषणापत्रमा आएको थियो तर घोषणापत्र आएर पनि धेरैचोटि चाहिँ साइकलको बारेमा हरेक बजेटमा केही न केही चाहिँ बजेटहरू राखेको थियो तर त्यो चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन भएन त्यो प्रोजेक्टको चाहिँ रियल फिजिकली त्यो केही पनि दिखेन र हामीले पनि धेरै प्रयास गरेर हामी लगभग त्यतिखेर काठमा महानगरपालिका लगभग 2 दर्जन जति 2 दर्जन जति हामीले चाहिँ रेगुलर मिटिङहरू पनि गरेका थियौँ सिटी प्लानिङ कमिसनसँग र माथिका तिनकुनेको जुन चाहिँ अहिले बालिन मेयर साहब आउनुभएको छ उहाँको अहिलेको बजेटमा चाहिँ यो चाहिँ त्यहाँ लगभग 5 करोड राखेको छ त्यसलाई चाहिँ अब रिकन्स्ट्रक्सन गर्ने भनेर चाहिँ अहिले अस्ति घोषणा भएको छ त्यसको डिजाइन पनि हामीले 2019 मा चाहिँ यो कोरोना भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ स्टडी गरेर त्यसको रिडिजाइन हामीले गरेका थियौँ तर त्यति मात्र काफी छैन अझै पनि धेरै काठमाडौँ महानगरपालिकामा चाहिँ ललितपुर भन्दा धेरै नै पोसिबिलिटिजहरू गर्नु पनि एकदमै आवश्यकता पनि रहेको छ अब यसमा चाहिँ अलिकति चाहिँ बालिनको नेतृत्व भएको अहिलेको जुन नगरपालिका छ उहाँले नै सोच्नु पर्ने हुन्छ अब यसमा अलिकति हामी पनि लबिङ गर्दैछौँ छिटै नै उहाँहरूसँग एउटा चाहिँ हाम्रो मिटिङ तयार पनि गर्दैछ यो ललितपुर महानगरपालिकाको नेतृत्वबाट एउटा मिटिङ चाहिँ तयार गर्दैछ Okay, thank you, Dai. We've got more questions. So, Udip Jivata, is buying cycle affordable to all level of people? Nepalma सबैजनाले अफोर्ड गर्न सक्छ at the moment cycle, is that one of the reasons? कस्तो छ नेपालको दाइ यो त एकदम सजिलो क्वेशन हो किनभने साइकल भन्दा सस्तो कुनै ट्रान्सपोर्टेसन मिडियमै छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है यो त साइक्लिङ भन्दा कुनै सस्तो ट्रान्सपोर्टेसन मोडल हुन सक्छ अहिले त पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन पनि यस्तो महँगो भइरहेछ फर एक्जाम्पल अब बाहिरतिर त डे पास हैन मन्थली पास भन्ने हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ ट्राभल एकदम सस्तो हुन सक्छ तर नेपालको केसमा चाहिँ मैले अहिले भने जस्तै सबै यो प्राइभेट पार्टीहरुले नि यो पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन चाहिँ कभर गरिरहेको छ त्यो नभएको अवस्थामा त साइकल भन्दा सस्तो त कुनै ट्रान्सपोर्टेसन मिडियम हुनै सक्दैन अब कस्तो खालको साइकल चलाउने भन्ने मात्र हो हैन अब नर्मल गियर साइकल त हाम्रो 20000 25000 मा चाहिँ राम्रो खालको ठिक्कको चाहिँ नर्मल गियर साइकल नै आउँछ सो आई थिंक दिस इज एन इजी आन्सर यसमा त डाउट छैन so I'll take 2 more questions so अर्को चाहिँ म UD Jivata thanks Kiran Dai for the presentation. I have question Dai mentioned the number of cycle lane built. Is there an online database like Google Map where public can access and see cycle lane available in Nepal? अब हामीले चाहिँ कस्तो छ भने कन्स्ट्रक्सन भइसकेको साइकल लेनहरु सबै चाहिँ म्यापिङ चाहिँ गरेका छैनौं हैन हामीसँग म्याप चाहिँ छ तर फेज वाइज म्याप चाहिँ छ जसको बारेमा चाहिँ हामी नेक्स्ट फेजमा कुरा यसपछिको पार्टमा चाहिँ कुरा चाहिँ गर्छौं हैन भनेपछि हामीले यो फेज वाइज यो पार्टमा चाहिँ साइकल लेन बनाउने भनेर चाहिँ म्यापिङ गरेको चाहिँ छौं हैन
त्यो पब्लिकली एभाइलेबल त गर्न सकिन्छ तर एभाइलेबल चाहिँ छैन तर साइटमै भएको अवस्थाको चाहिँ म्यापिङ चाहिँ छैन त्यो गर्न पनि किन गाह्रो छ भने अब तपाईको गर्न नसकिने हैन त्यो चीज गर्न सक्छौं र हामी यो तपाईको सजेसनलाई चाहिँ लिएर हामी त्यो सबै जति पनि साइकल लेनहरु बनेको छ त्यसलाई चाहिँ पब्लिकली एभाइलेबल गर्ने तरिकाले हामी अगाडि चाहिँ बन्ने ट्राई चाहिँ गर्छौं मलाई नि यो चाहिँ कमेन्ट्स एकदमै क्वेशन्स एकदम राम्रो लाग्यो किनकि मान्छेले अहिले त गुगल म्याप बिना वान जहिले युज गर्छ अनि आई थिंक मान्छेलाई ओके म यो ठाउँ जान सक्छु कि सक्दिन भनेर इन्फर्मेसन पहिले प्लान गर्न पाए भने दे विल फील मच सेफर सो आई थिंक this is a very good suggestion from you Dizzy. I agree with that as well. I'll take one more question. So Nikkei question aase tar I'll pick one from some new people. So have you this is from Nushan said Shrestazi. Have you considered electric cycle in your assessments? I think with electric cycles, cycling infrastructure makes sense in hilly as well as plain area of Nepal. हामीले खास त हाम्रो यो साइक्लिङ जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर हो त्यो भनेको चाहिँ यो सिंगल स्पिड साइक्लिङ र गियर साइकल मात्र हैन इलेक्ट्रिक साइकललाई पनि इन्क्लुड गरेरै गरेको हो हाम्रो डेफिनेसनमा त अझ के हो भने 25 किलोमिटर भन्दा कम स्पिडमा जति पनि भेहिकलहरु जान्छ त्यसलाई चाहिँ अब इलेक्ट्रिक साइकल मात्र हैन त्यसलाई चाहिँ साइकल नै भनेर हामीले सोचेर चाहिँ यो सबै प्लान गरेको हो भनेपछि तपाईको यो जुन इलेक्ट्रिक भेहिकल साइकलहरु छ त्यो 25 किलोमिटर पर आवर भन्दा कम स्पिडको छ भने they can be this cycle can use the cycling infrastructure that is available in the road. Okay. तर नेपालमा तर इलेक्ट्रिक साइकल चलाउँछ त नेपालमा अहिले स्टार्ट भइसकेको छ हैन अहिले तपाईले आफ्नै साइकललाई कन्भर्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र इलेक्ट्रिक साइकलहरु चाहिँ कस्तो भने अहिले मार्केटमा आइ पनि सकेको छ हजुर मलाई एउटा लास्ट क्वेशन गर्नु पर्ला सो बिकज वी ओन्ली हैव हाफ एन आवर लेफ्ट तर यो मलाई क्वेशन एकदम राम्रो लाग्यो इज व्हाई साइकल इज नट इन अ सिलेबस for the students in school if cycle wants to be a culture. You say Bipul Raozi Vadaza. You हाम्रो नेपालमा छ त्यस्तो केही सिलेबस लाइक यसमा चाहिँ मेरो विचारमा छैन जस्तो लाग्छ हैन तर मेरो ओपिनियन पनि हैन थ्योरिटिकल हैन यसको त साइक्लिङ भन्दै छ प्र्याक्टिकल नै हुनुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई फिल यो क्वेशनले गर्दा चाहिँ मलाई फिल भयो हैन यो क्वेशन एकदम कन्टेक्चुअल क्वेशन पनि हो मेरो विचारमा त प्र्याक्टिकली पनि एउटा साइक्लिङको चाहिँ कोर्स नै हुनुपर्छ प्र्याक्टिकल भन्नाले कस्तो भने साइकल चलाउन सिकाउने है किनभने अब पहिला के हुन्थ्यो भने साइकल चलाउनलाई एकदम सेफ ठाउँहरु हुन्थ्यो तर अहिले काठमाडौँको केसमा चाहिँ त्यस्तो अवेलेबल छैन कि धेरै हामीले चाहिँ सेफली मेरो बच्चालाई साइकल चलाउनलाई ठाउँ के खोजौं भन्यो भने पार्कहरु जानुपर्ने हुन्छ अथवा कुनै ठाउँ जानुपर्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ एउटा स्कुल चाहिँ प्लेटफर्म बन्न सक्छ हैन एउटा फिजिकली एउटा कोर्समै पनि हैन साइकल चलाउनलाई चाहिँ कोर्स चाहिँ इन्क्लुड गर्न पर्छ र गर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ किनभने अब धेरै गेम्सहरु त सिकाइराकै हुन्छ व्हाई नट साइकल I think yeah हुन्छ क्वेशनमा एउटा चाहिँ के छ भने ललितपुर महानगरपालिकाको अहिले जुन मेयर साहबको जुन रिसेन्टली लास्टको जो चुनावको घोषणापत्रमा चाहिँ साइकल सम्बन्धीको करिकुलमहरुमा पनि राख्ने स्कुलमा जस्तै नगरपालिका अन्तर्गत स्कुलहरु प्राय स्कुलहरु नगरपालिका अन्तर्गतमा आइसकेकोले गर्दाखेरि स्कुलको करिकुलमहरुमा पनि साइकल सम्बन्धी कतिपय चाहिँ सानो कोर्सहरु पनि राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ छ यो घोषणापत्रमा त्यसलाई त्यो कुरा राखेको चाहिँ मैले नै हो हामीले नै हो यसमा हैन त्यो कुरा पनि त्यहाँ आएकोले गर्दाखेरि त्यसलाई पनि अब अहिले तत्काल त गर्न सक्छ मेबी नेक्स्ट इयरको लागि चाहिँ हामी चाहिँ त्यसमा होमवर्क गर्नेछौँ र साइकल सम्बन्धीको 8 क्लास अथवा 10 चाहिँ यो चाहिँ कोर्स चाहिँ साइकल सम्बन्धी राख्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो इन्टेन्सन छ that's really good Dai. So I think we will have to move on to the next section. So Dai, like again, I'll give you the floor again to talk about the Nepal Cycle Society and its activities, section 3. अब नेक्स्ट सेसनमा हामी जान्छौं हजुर यो भन्दा पहिला चाहिँ एउटा क्वेशनलाई म एन्सर गर्दिन्छु इज डाटा सोन हियर अवेलेबल फर अनलाइन पब्लिक भ्यू भनेर भन्नु भएको छ हैन यसमा भएको सबै पनि डाटा चाहिँ हामी सायद मेरो विचारमा अब यसको भोलि पर्सितिर चाहिँ डाटाहरु चाहिँ सबै तपाईको फेसबुक पेजमा चाहिँ शेयर गर्छौं जसले गर्दा चाहिँ तपाईले त्यो डाटा चाहिँ रिफर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र युज पनि गर्न सक्नुहुन्छ है
र हामी नेक्स्ट लाइनमा जाउँ अब नेपाल साइकल सोसाइटीको बारेमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब नेपाल साइकल सोसाइटी भन्नाले चाहिँ इट इज ए नन प्रफिट अर्गनाइजेसन नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन इट वाज एस्टाब्लिस्ड इन 2018 with an aim of making cycle friendly cities and promoting cycling as a sustainable mode of transport हैन अब 2018 भन्दा अगाडि पनि साइकलसँग रिलेटेड लबिङ गर्ने हैन यस्तो अर्गनाइजेसनहरु नभएको हैन जस्तै सीसीएनएनहरु धेरैले चाहिँ पहिलादेखि काम गरेर साइकल लेन बन्नुपर्छ भनेर लबिङहरु एक्टिभिजमहरु गरिराखेको थियो उनीहरुले 2007-8 तिर चाहिँ बाबुराम भट्टले साइकल दिएर अब उनीहरुको यो जुन माइतीगढदेखि तिनकुनेको साइकल लेनमा पनि उनीहरुले चाहिँ लबिङ गरेरै भएको हो हैन त्यस्तो भएको थियो तर एउटा प्रब्लम चाहिँ के भइदियो भने हामीले भन्न चाहिँ भन्छौं हैन गभर्नमेन्टले साइकल लेन बनाइदियो भनेर भन्छौं तर प्रब्लम के छ भने गभर्नमेन्टमा पनि एक त साइकल लेनहरु प्रायोरिटीमा नपरेको र अर्को के भने उनीहरुसँग टेक्निकली जुन म्यान पावर छ उनीहरु चाहिँ रोडमै बढी फोकस भएको हुनाले चाहिँ अब भने पनि त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई चाहिँ अलि गाह्रो भएको हुनाले चाहिँ हामीले एउटा टिम अफ भोलन्टियर कन्सिस्टिङ अफ अर्बन प्लानर ट्रान्सपोर्ट इन्जिनियर्स आर्किटेक्ट एक्टिभिस्ट एन्ड सोशल वर्करहरुले चाहिँ के सोचेर एउटा ग्रुप बनायो भने अब हामीले एडभोकेसी र क्याम्पेनिङलाई मात्र हैन हामी आफैले पनि डिजाइन हैन अनि लाइज विथ स्टेक होल्डर्स अनि वर्क विथ नम्बर अफ अर्गनाइजेसन इन्क्लुडिङ म्युनिसिपालिटिज फर डेभलपमेन्ट अफ साइकल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन सिटिज भनेपछि कस्तो भने हाम्रो काम एडभोकेसी र क्याम्पेनिङ मात्र गर्ने पनि हैन र म्युनिसिपालिटीहरुलाई चाहिँ साइकल लेन बनाउन इम्प्लिमेन्ट गर्न हेल्प गर्नलाई पनि हामीले चाहिँ इस्टाब्लिश यो संस्था इस्टाब्लिश भएको थियो अब हाम्रो कामको बारेमा कुरा गर्दाखेरि मेजर काम हामीले ललितपुरमै गरेका हौं ललितपुरमा साइकल फ्रेन्डली सिटी मास्टर प्लान बनायो त्यसपछि साइकल एक्ट बनायो व्हिच इज पेन्डिङ फर एप्रुभल वी अल्सो मेड साइकल स्ट्यान्ड फर 100 साइकल्स इन 10 लोकेशन्स एन्ड इन काठमाडौँ हामीले चाहिँ स्टडी एउटा चाहिँ गरेको थियौं माइतीगढदेखि तिनकुनेको साइकल लेन जुन छ त्यसलाई चाहिँ कसरी राम्रो बनाउन सक्छ भनेर त्यसपछि हाम्रो अरु कामहरु कीर्तिपुर भरतपुर र हेटौडामा पनि सानो प्रोजेक्टहरु चाहिँ हामीले गरेका थियौं र अरु ठाउँमा पनि प्रोजेक्ट पेन्डिङहरु चाहिँ छ र तर आज हामी कुरा गर्न गइरहेको भनेको चाहिँ ललितपुरको जुन साइकल फ्रेन्डली इन्फ्रास्ट्रक्चर साइकल लेनको बारेमा चाहिँ कुरा गर्न गइरहेको थियौं यो प्रोजेक्ट चाहिँ हाम्रो सुरु भएको अराउन्ड 2019 मा चाहिँ सुरु भएको थियो 18 तिर नै कुरा भएको तर अफिसियली सुरु भएको 2019 मा थियो र यो प्रोजेक्ट सक्सेस हुनमा चाहिँ हाम्रो ललितपुरको मेयर श्री बाबुको चाहिँ ठूलो हात छ उहाँले हेल्प नगर्नु भएको भए यो प्रोजेक्ट फिजिबल हुनेवाला पनि थिएन र उहाँले चाहिँ सुरुमा के गर्नुभएको थियो नि एउटा स्टडी गर्नुस् ललितपुरलाई कसरी साइकल फ्रेन्डली बनाउन सक्छ भन्ने बारेमा स्टडी गर्नुस् भनेर भनेको थियो जसअनुसार चाहिँ हामीले एउटा टिम पनि बनायो र सुरुमा चाहिँ हामी हरेक वडामा गएर साइकल लेन बनाउनलाई चाहिँ तपाईहरुको ओपिनियन कस्तो छ भनेर वडा अध्यक्षहरुलाई पनि सोध्यौं र पोजिटिभ रेस्पोन्स पनि आयो हैन त्यसपछि हामीले डिफरेन्ट क्राइटेरियाहरुलाई समेटेर जस्तै कुन कुन वार्डमा गर्न सकिन्छ कस्तो कस्तो हायरकी अफ रोडमा गर्न सकिन्छ त्यो डेन्सिटीहरु पोइन्ट अफ इन्ट्रेस्टहरु सबैलाई एउटा मार्किङ सिस्टम गरेर चाहिँ एउटा साइकलको चाहिँ स्टडी चाहिँ तयार गर्यौं जसबाट चाहिँ हामीले फ्यु कन्क्लुजन हामीले चाहिँ ड्रा गर्यौं के त्यसबाट बिटुनवटा कन्क्लुजन अरु सिटीलाई पनि त्यही मतलब सिमिलर हुन जान्छ हैन यो कन्क्लुजनहरु जुन हामीले ड्रा गर्यौं त्यो कन्क्लुजनहरुमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट के छ भने ललितपुरको केसमा चाहिँ हामीले के पायौं भने अ सेपरेट साइकल लेन इज नट फिजिबल ड्यू टु रोड विथ एन्ड कस्ट र विथले गर्दाखेरि चाहिँ वी क्यानट क्रिएट अ सेपरेट साइकल लेन सो इनिशियल प्रायोरिटी शुड बी गिवन टु एट्र्याक्ट मोर पिपल टु साइकल इट शुड नट सिग्निफिकेन्टली डिस्टर्ब द मुभमेन्ट अफ भेहिकल्स हामीले साइकल लेन बनाउँदाखेरि चाहिँ मुभमेन्ट अफ भेहिकल स्पेशली पब्लिक भेहिकल्सलाई चाहिँ इफेक्ट गर्न थाल्यो भने त्यो साइकल लेन चाहिँ राम्रो हुँदैन किनभने हाम्रो मेजर प्रायोरिटी भनेको पब्लिक भेहिकल पनि हो हैन अनि इट शुड बी क्यारिड आउट इन फेजेसमा क्यारी आउट गर्नुपर्छ किनभने हामीलाई त लोकल पिपलहरुको ओपिनियन पनि बुझ्नु छ नि त एकैचोटी सबै इम्प्लिमेन्ट गरेर मान्छेको फिडब्याक राम्रो भएन भने त्यहाँ चाहिँ फेल पनि हुन सक्थ्यो भन्ने हामीलाई चाहिँ डर थियो त्यो बेला र लास्टमा चाहिँ के भने साइकल लेन हामीले चाहिँ के कन्क्लुड गर्यो भने हामीले अलगै साइकल लेन बनाउँदैनौं एक्जिस्टिङ रोडमै व्हाइट स्ट्रीट मार्किङ अन ग्रीन बेस युज गरेर चाहिँ साइकल मार्किङहरु क्रिएट गरेर चाहिँ साइकल लेन बनाउने भनेर हामीले डिसिजन लियौं र जुन डिसिजन अनुसार हामीले टु टाइप्स अफ मार्किङहरु चाहिँ प्रपोज गर्यौं टु टाइप अफ मार्किङ एउटा चाहिँ शेयर्ड साइकल लेनको मार्किङ एउटा चाहिँ डेडिकेटेड साइकल लेनको मार्किङ शेयर्ड साइकल लेन भनेको के भने जुन ठाउँमा चाहिँ रोडहरु अलरेडी न्यारो छ त्यो ठाउँमा हामीले डेडिकेटेड साइकल दियो भने एउटा अलगै साइकललाई छुट्टै लेन दियो भने अहिलेको एक्जिस्टिङ ट्राफिकहरुलाई चाहिँ डिस्टर्ब गर्न सक्छ भन्ने हामीलाई डर भएको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ साइक्लिस्टहरुलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिने खालको चाहिँ एउटा लेन चाहिँ प्रोभाइड गर्यौं तर त्यो लेनमा चाहिँ आवश्यक परेको अवस्थामा चाहिँ मोटराइज्ड भेहिकलहरुले चाहिँ युज पनि गर्ने जस्तो हामीले प्रपोजल राख्यौं र त्यसको लागि हामीले एउटा अलगै साइन दिएर डिरेक्सन एरो यो टाइपको साइनहरु चाहिँ हामीले प्रोभाइड गर्यौं
र अर्को टाइप अफ साइकल लेन भनेको चाहिँ डेडिकेटेड साइकल लेन हो। यो चाहिँ हामीले त्यस्तो ठाउँमा प्रोभाइड गर्यौँ जहाँ चाहिँ रोड विथ पनि अलिकति ठुलो छ र जुन ठाउँमा चाहिँ अलिकति साइक्लिस्टहरूलाई गाह्रो हुन्छ। फर इक्जाम्पल हामीले चाहिँ हिमालयन होटेलको अगाडिको जुन उकालो छ त्यहाँ चाहिँ साइक्लिस्टहरूलाई गाह्रो हुने भएकोले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ डेडिकेटेड साइकल लेन छुट्टै हुनुपर्छ, किनभने साइकल चलाउनु त्यसै पनि गाह्रो, त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको स्पिडलाई ब्रेक गरिदियो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले डेडिकेटेड साइकल लेनहरू प्रोभाइड गऱ्यौँ र यस डेडिकेटेड साइकल लेन यस्तो ठाउँमा प्रोभाइड गरौँ जसले गर्दा चाहिँ ट्राफिकहरूलाई पनि डिस्टर्ब नहोस्। जस्तै इन्टरसेक्सनहरूमा चाहिँ डिस्टर्ब हुने ठाउँमा चाहिँ डेडिकेटेड साइकल लेनहरू हामीले प्रोभाइड गऱ्यौँ। ट्याक्टिकल्ली चाहिँ साइट सिलेक्सन गरेर हामीले चाहिँ डेडिकेटेड र सेयर साइकल लेनहरू प्रोभाइड गऱ्यौँ र टोटल फेजिङ पनि गऱ्यौँ हामीले। टोटल हाम्रो 6 फेजमा चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ भनेर हामीले सोच्यौँ, जसअनुसार चाहिँ फर्स्ट फेज र सेकेन्ड फेज हाम्रो अहिले कम्प्लिट भएको छ। फर्स्ट फेजमा 5 किलोमिटर, सेकेन्ड फेजमा 11.2 किलोमिटर। सुरुको फेजमा चाहिँ हामीले कुपुनडोलबाट हाम्रो जावलाखेल हुँदै लगनखेलसम्मको प्रपोजल थियो हाम्रो, द्याट इज अबाउट 5 किलोमिटर अफ साइकल लेन। यसमा चाहिँ कोर सिटीको साइकल पनि पर्छ जसमा चाहिँ हाम्रो इम्प्लिमेन्टेसन अलिक फरक थियो। त्यो बाहेक हामीले 100 साइकल स्ट्यान्ड्स पनि बनायौँ। अराउन्ड द बजेट वाज अराउन्ड 33 lakhs। And in the phase 2 we completed around 11.2 kilometers of cycle lanes, under around 35 lakh budget. Now there was a problem in case of core city. There was a challenge, let's say there was a challenge in case of core city. Core city मा चाहिँ एउटा च्यालेन्ज के थियो भने रोडहरु अलरेडी सानो थियो हैन, अनि त्यहाँ च्यालेन्ज के थियो भने त्यहाँ साइकल लेन दिन सकिन्छ, दिन पोसिबल छ त भन्ने च्यालेन्ज थियो। त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ साइकल लेन भन्दा पनि एउटा ट्याक्टिकल अर्बानिजमको एउटा चाहिँ प्रोसेस इम्प्लिमेन्ट गर्यो। त्यहाँ चाहिँ के छ भने पहिलादेखि नै मेयरले चाहिँ त्यहाँ पेडेस्ट्रियनको लागि चाहिँ ट्राई गरिरहेको थियो, तर अब एउटा कुरा के रियलाइज भयो भने त्यहाँ भेहिकलहरूको ओनरसिप यति धेरै भइसक्यो कि पेडेस्ट्रियन फुल्ली गर्नु भनेको चाहिँ पोसिबल नै नभएको अवस्था आयो। त्यो भएर हामीले चाहिँ त्यहाँ के इम्प्लिमेन्ट गर्यौँ भने लेन मार्किङ विथ प्रायोरिटी फर साइकल लेन, क्रिएटिङ वान वे फर भेहिकल्सहरूलाई चाहिँ वान वे क्रिएट गरेर 20 को स्पिडको मार्किङ गरेर अनि साइकल लेन चाहिँ 2 वे गर्नु हाम्रो चाहिँ प्रपोज गर्यौँ र त्यही हिसाबले मार्किङ पनि भयो। र यसको मेन गोल के हो भने हामीले वाकिङ र साइक्लिङमा चाहिँ मान्छेहरू धेरै इन्भल्भ होस्, किनभने मोटराइज भेहिकलहरूलाई वान वे गर्न साथै उनीहरूलाई अलिकति गाह्रो त हुन्छ हैन, तर त्यही गाह्रो भएको कारणले गर्दा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ साइक्लिङ र चाहिँ वाकिङमा चाहिँ कन्भर्ट गर्छ भन्ने हाम्रो ओपिनियन थियो र यसले गर्दा राम्रो पनि भयो। अहिलेको अवस्थामा पनि तपाईको पुलचोकदेखि ग्वारकोसम्मको बाटो चाहिँ वान वे छ र अर्को साइकलहरूको लागि चाहिँ 2 वे छ, तर नर्मल गाडीहरूको लागि 4 व्हीलर्सहरूको लागि त अब अहिले वान वे छ। बिस्तारै बिस्तारै 4 व्हीलरहरू कम्प्लिटली 8 to 8 चाहिँ ब्यान गर्ने नगरपालिकाको प्लान छ। सो द रिजल्ट अफ दिस वाज देयर वाज इम्प्रुभमेन्ट इन मोबिलिटी, रोड सेफ्टी एन्ड ट्राफिक फ्लो, किनभने त्यसै पनि सानो सडकमा वान वे गर्न साथै मोबिलिटीमा रोड सेफ्टीमा चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट भएको हामीले पायौँ। Now the other things that we did was we created 100 cycle stand in 10 different locations, and we also created cycle box so that cycle चलाउने मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति रेस्पेक्ट दिएको जस्तो हुने हिसाबले चाहिँ इन्टरसेक्सनहरुमा चाहिँ साइकल बक्स क्रिएट गर्नु, जसले गर्दा चाहिँ साइक्लिस्टहरु चाहिँ अलि अगाडि आएर चाहिँ स्टप गर्न सक्छ। साइन पोस्टहरु साइकल लेनलाई सपोर्ट गर्नलाई हामीले चाहिँ डिफरेन्ट ठाउँमा चाहिँ लोकेसन देखाउने साइन पोस्टहरु गर्यौं। यो चीज मान्छेहरूलाई चाहिँ अनि फिजिकली अवेयर बनाउनलाई, साइकल लेन छ भनेर अवेयर बनाउन चाहिँ we also carried out monthly critical mass साइकल र्याली, साइकल र्याली नभनौँ, एउटा ग्यादरिङ जस्तो भनौँ साइक्लिस्टहरुको लागि। साइकल लेनहरुलाई मा चाहिँ गएर राति राति एभ्री फर्स्ट विक अफ नेपाली मन्थको फ्राइडेमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो एउटा ग्यादरिङ जस्तो अर्गनाइज गर्यौं यो साइकल लेन प्रमोट गर्नको लागि। र यसको पोजिटिभ आउटकम भनेको चाहिँ हामीले एउटा बिफोर साइकल लेन कन्स्ट्रक्सन एउटा चाहिँ सर्वे पनि गरेका थियौं कुपुनडोलमा, जसमा चाहिँ हामीले 327 पिक आवर ट्राफिक साइकलको पाएको थियौं भने अहिले आएर 2020 तिर चाहिँ त्यो चाहिँ 421 हुन आएको छ। र वी विल बी डुइङ दिस साइकल काउन्ट सर्वे अन रेगुलर बेसिस टु अन्डरस्ट्यान्ड द भोल्युम अफ साइक्लिस्ट। अब यो एउटा सजिलो काम चाहिँ थिएन, जति हेर्दाखेरि सजिलो देखिन्छ पेन्ट गर्ने चिज, यसमा हामीले दुःख चाहिँ धेरै पाएको छौं। we faced many hurdles in the process. The number one hurdle was that there was objection from department road. यो 2021 भन्दा पहिला यो फिडर रोड थियो, फिडर रोड भन्दा साथै डिपार्टमेन्ट रोडको अन्डरमा पर्थ्यो जुरिडिक्सन। त्यही भएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एक त पेन्ट गर्नलाई पनि अब्जेक्सन गरेको थियो। र मेन कुरा चाहिँ के भने यो जुन कुपुनोलबाट पुलचोक जाने उकालो छ, त्यो उकालोमा चाहिँ हामीले चाहिँ साइक्लिस्टहरुलाई सजिलो बनाउनको लागि चाहिँ डेडिकेटेड लेन विथ बोलार्डहरुले चाहिँ डिभाइड गर्ने खालको डेडिकेटेड लेन प्रपोज गरेको थियौं। तर त्यो हामीले चाहिँ डिपार्टमेन्ट रोडको अब्जेक्सनले गर्दा हामीले त्यहाँ इन्स्टल गर्न पाएनौं हैन। खास भन्दाखेरि चाहिँ यो होल प्रोजेक्ट नै
हाम्रो मेयर चिरी बाबु महर्जनको स्ट्यान्डले गर्दा नि सक्सेस भएको हो, किनभने यसमा पेन्ट गर्नलाई चाहिँ डिपार्टमेन्ट रोड वाज नट गिभिङ अस द गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ स्वीकृति चाहिँ दिएको चाहिँ थिएन। द अदर प्रब्लम्स वेयर देयर व्हेन वी स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट देयर वाज ल्याक अफ मेटेरियल, हरियो बेस मेटेरियल नै थिएन नेपालभरि, कुनै कसै कहिले युज पनि नभएको हुनाले। सो द्याट हेज टु बी इम्पोर्टेड फ्रम आउटसाइड। त्यसले गर्दा चाहिँ जो कन्ट्र्याक्टरले यो पेन्ट गरेको थियो उनीहरूलाई चाहिँ अलिक टाइम पनि लागेको थियो इम्प्लिमेन्टेसनमा। र अर्को प्रब्लम के थियो भने भेहिकल पार्किङहरू गरिदिनेहरू पनि प्रब्लम हामीले टाइम देख्यौँ। र यो एजमा भएको कारणले गर्दा यहाँ फोहोरहरू जम्ने र कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलहरूको वेस्टहरू जम्मा हुने प्रब्लम पनि हामीले यहाँ फेस गऱ्यौँ। ओभरअल भन्दाखेरि चाहिँ अब गाह्रो त भयो, तैपनि एउटा चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ हाम्रो लागि भयो। अब धेरै क्वेसन्सहरूमा आउनेमा चाहिँ एउटा के भयो भने सबैले क्वेसन गर्ने के हो भने यो त साइकल लेन हो र यो त सडकमा गएको मार्किङ मात्र भन्ने क्वेसन पनि हामीले फेस गर्नु परेको थियो होइन। अब यसलाई चाहिँ हामीले के कसरी भन्छौँ भने सुरुमा एयरपोर्ट भन्दाखेरि एकैचोटि पिच भएको त होइन नि, सुरुमा त कच्ची नै थियो, त्यसपछि बिस्तारै इम्प्रुभ हुँदै गएको। यो हाम्रो मार्किङ साइकल लेनहरूको मार्किङ पनि एउटा स्टार्टिङ मात्र हो हामीले भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। बिस्तारै यसलाई इम्प्रुभ गर्दै लग्यो भने साइकलको नम्बरहरू अझ इम्प्रुभ भयो भने त हामीले यसलाई डेडिकेटेड एउटा अलग्गै छुट्टैमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो एन्सर हो त्यसको लागि चाहिँ होइन। त्यही भएर हामीले चाहिँ सकेसम्म हामीले आफ्नो प्र्याक्टिसमा पनि साइकललाई चढाउँ, सकेसम्म जति युथहरू छ स्पेसली उनीहरूलाई चाहिँ यो एकदम फिजिबल छ। र अर्को भनेको हाम्रो सर्ट कमिटीलाई एकदम फिजिबल छ। यति नै यो सँगै हाम्रो पार्ट 3 सकिन्छ। यसपछि म हाम्रो पार्ट 4 को लागि चाहिँ हाम्रो रत्न लामश्रेष्ठलाई चाहिँ यहाँ बोलाउन चाहन्छु है। यताबाट आउनुहोस् न। बताऊ न किरण, यो मिलाइदियो त थ्याङ्क यू भेरी मच किरणजी। यो मेरो पार्टमा चाहिँ वे फरवार्डमा विशेष गरी अब अहिलेको साइक्लिङको स्थिति सँगसँगै एनसिएसको यसमा चाहिँ के गर्नु खोजेको छ र कुरा पनि छ। धेरै सबै कुरा त यसमा राख्न छोटोसँग गाह्रो छ, तर पनि फरक लाग्छ। अहिलेको हामीले चाहिँ के देखेको छौँ भने एउटा नेपाल साइकल सोसाइटीले चाहिँ एउटा ट्रान्सपोर्टेसन म्यानेजमेन्ट एक्टमा सरी हामीले भन्दा पनि यहाँ बोल्न मन देखेको छ। यो प्रोभिजन अफ साइकल एन्ड साइक्लिङ ट्रान्सपोर्टेसन म्यानेजमेन्ट एक्ट, यो चाहिँ यातायात व्यवस्था ऐनको चाहिँ 2049 को चाहिँ 2076 मा केही 2 वर्ष अगाडि चाहिँ रिभिजन भएर त्यसमा इलेक्ट्रिकल भेहिकलको एउटा च्याप्टर चाहिँ राखेको थियो इन्टिग्रेट गरेर। तर साइकल लगायत सस्टेनेबल ट्रान्सपोर्टेसन कहीँ कतै पनि गरिएन, गरेको छैन अथवा त्यसलाई चाहिँ त्यसको बारेमा सोचेको छैन। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै ठुलो भोइड छ होइन। कानुनी रूपमा साइकललाई के हो भन्ने कुरा चाहिँ हेर्ने कुरा नै त्यहाँ चाहिँ छुटेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कुरा पोलिसीमा र अरू कुराहरूमा प्रोजेक्टहरूमा जानको लागि र ऐनहरूमा आउनको लागि पनि यही कुराले गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै इन्टरनेसनल ब्यारियर अथवा ढोकै बन्द जस्तो छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो ट्रान्सपोर्टेसन म्यानेजमेन्टमा सस्टेनेबल ट्रान्सपोर्टेसन रूपमा साइकललाई पनि कसरी लाने लैजाने भन्ने कुरामा यो कुरामा चाहिँ हामीले हामीले चाहिँ होमवर्क गरिरहेछौँ। अब कतिपय कुरा चाहिँ हामीले यसमा तत्काल मैले भन्न पनि गाह्रो एक्सप्लेन गर्न मिल्दैन, तर यसमा काम गरिरहेछौँ र यसमा एज एक्टिभिस्ट को रूपमा हामीले चाहिँ नेपाल साइकल सोसाइटीलाई केही अरू साथीहरू मिलेर चाहिँ कसरी चाहिँ यसमा चाहिँ गभर्मेन्टलाई चाहिँ प्रेसर दिने भन्ने कुरा चाहिँ यो स्ट्राटेजिक कार्यहरू चाहिँ हामीले गर्दैछौँ। र अर्को चाहिँ ललितपुरमा चाहिँ यो स्थानीय साइकल एक्ट लोकल साइकल एक्टको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा ड्राफ्ट पहिल्यै गरेको छौँ, तर त्यसलाई रिभाइज गरेर अझै स्ट्रङ बनाउनको लागि चाहिँ फेरि हामीले स्टडी गर्दैछौँ र त्यो लगभग छिटै नै दिएर त्यसमा चाहिँ अब अहिले सेन्ट्रल गभर्मेन्टबाट त्यो एक्ट नभए पनि कमसेकम लोकल गभर्मेन्टले चाहिँ किन काठमाडौँ ललितपुरमा साइकल लेन भइसकेकोले गर्दा त्यसमा धेरै कुरा चाहिँ कानुनी बाटोबाट पनि त्यहाँ जस्तै भोलि पेनलाइज गर्न कसरी गर्न सकिन्छ अथवा त्यो भन्ने कुरा चाहिँ एउटादेखि लिएर विभिन्न फाउन्डेसनहरू कानुनी फाउन्डेसनहरू तयार गर्नको लागि चाहिँ त्यो त्यसमा हामी काम गर्दैछौँ र यो छिटै केही महिनाभित्रै सघाउँछौँ। र त्यस्तै अर्को चाहिँ
गर्नुपर्ने एउटा काम चाहिँ के छ भने फेडरल र प्रोभिन्सियल र लोकल गभर्मेन्टहरुमा चाहिँ साइकललाई चाहिँ एउटा यो अहिले जुन क्लाइमेट क्राइसिस छ र सस्टेनेबल गोल्सहरु छ त्यसको एउटा वान अफ द मेजर टुल्स ग्रुपमा साइकल लिनुपर्छ। विशेष गरी हामीले वर्स्ट एयर पोल्युसन भइसकेका छौँ काठमाडौँ लगायत विभिन्न सहरहरुमा। त्यो अवस्थामा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्ने र त्यो एक्जिक्युटिभमा जान सक्ने हाम्रो जस्तो इकोनोमिक लो कन्डिसन भएको देशहरुमा चाहिँ एकदमै भायबल सबै ठाउँमा नहोला, पोसिबल नहोला, तर धेरै ठाउँमा पोसिबल हुन सक्ने भएकोले गर्दा साइकललाई चाहिँ एज अ मेन यो क्लाइमेटको इस्युसँग जोडेर चाहिँ यसलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ र यो अनुसार चाहिँ पोलिसीमा पनि गभर्मेन्टको सेन्ट्रल गभर्मेन्ट र प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टहरुको पोलिसीमा चाहिँ एक्ज्याक्टली यसले चाहिँ स्थान पाउनुपर्छ भनेर पनि यसमा आउनुपर्छ र त्यसको लागि पनि हामीले केही न केही चाहिँ प्रयासहरू चाहिँ गरिरहेछौँ र यसो अब यति प्रयासले चाहिँ पुग्दैन होला, अझै पनि धेरै गर्नु छ। दोस्रो अर्को चाहिँ एउटा साइकल बोर्ड म्युनिसिपल सिस्टममा चाहिँ एउटा हामीले साइकल बोर्ड जस्तै ललितपुरमा साइकल लेन बनिसकेपछि अब भोलि गएर अहिलेको मेयर साहबको दुईचोटिको कार्यकाल सकेपछि उहाँले चाहिँ उठ्न पाउनुहुन्न। अनि त्यसपछिको साइकल लेन के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अफकोर्स हामीले त्यो मेहनत दुःख गरेका छौँ साइकल लेनको लागि होइन, हाम्रो एमसिएस हाम्रो टिमले चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भोलि त्यो अर्को मेयरको पालामा त्यो हराउन कि भन्ने डर भएर हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ के भने साइकल बोर्ड जसले त्यसलाई चाहिँ प्रोपर रूपमा चाहिँ फलो गर्ने मेन्टेनेन्सदेखि लिएर त्यसमा सबै एउटा अथेन्टिक बडी होइन एउटा साइकल बोर्ड चाहिँ गठन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ प्रयास गरेछौँ। त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ अथेन्टिक बडी तर त्यसमा चाहिँ म्युनिसिपल सिस्टमको मै इन्टिग्रेट भएर अनि त्यसो यो ललितपुर ललितपुरमा चाहिँ हामीले प्रयास यसमा चाहिँ होमवर्क भइरहेको छ। काठमाडौँ पनि यो कुरा चाहिँ हामीले हाम्रो चाहिँ उचित छ हामी टेन्सन अथवा त्यो प्रयास गर्नेछौँ। र अर्को चाहिँ क्लाइमेट फन्डिङको जति क्लाइमेट फन्डिङलाई भनेर यति धेरै चाहिँ आजभन्दा 12-15 वर्ष अगाडि नै 3 अरबभन्दा बढी चाहिँ यो वातावरणदेखि विभिन्न इस्युजहरूमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ यो फन्डहरू आउने गर्छ भनेर हामीले सुनेको थियौँ। तर अहिले चाहिँ त्योभन्दा बढी नै होला र विभिन्न फन्डहरू भए पनि तपाईँ साइकल जस्तो विषय पनि काहीँ न यो क्लाइमेट इस्युसँग डाइरेक्टली जोडेको चिज भएकोले गर्दाखेरि क्लाइमेट यो फन्डिङहरू चाहिँ साइक्लिङको आउनुपर्छ ताकि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अर्बन जुन चाहिँ यो अर्बन लाइफ क्वालिटीलाई चेन्ज गर्नको लागि अर्बन जुन समस्याहरू छ हाम्रो अहिलेको एयर पोल्युसन ट्राफिक जाम होइन अनि पब्लिक हेल्थको त्यस्तो समस्याहरू आइरहेछ र इकोनोमिक ट्र्याकहरू जस्तो अहिले यो इकोनोमिक क्रन्च होइन यो समस्या आएको त्यसले गर्दा साइक्लिङ वान अफ द बेस्ट सोल्युसन अफ दोज होइन यो इस्युज बिगर प्रब्लम्स। त्यसले गर्दाखेरि यो क्लाइमेटको फन्डिङहरू यसमा पनि आउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले यो कुरा पनि छ र यसमा पनि साइकल एक्टिभिस्टहरूको विशेष भूमिका आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ र हामीले पनि यसमा केही प्रयासहरू यसमा चाहिँ गर्दैछौँ र गर्दै पनि छौँ। र अर्को चाहिँ एउटा हामीले एकदमै धेरै अगाडिदेखि प्रयास गरेको चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टबाट चाहिँ यो बाट चाहिँ मन्त्री परिषदबाटै विशेष गरी चाहिँ हामीले शहरी विकास मन्त्रालयमा चाहिँ एकचोटि हामीले चाहिँ एउटा समिति बनाएको थियो त्यहाँको इन्टिग्रेट। त्यो समिति बिना चाहिँ हाम्रो नेपाल साइकल सोसाइटी 3जना साथीहरू चाहिँ त्यो बोर्डमा डेढ महिनाको एउटा चाहिँ कार्य समिति एउटा समिति बनाएको थियो र त्यो दिइसकेको त्यो बनाएको हामीले चाहिँ त्यो समितिको अध्ययन गरेर त्यो रिपोर्ट दिइसकेको पनि छ। र त्यसमा हामीले के पनि भनेका छौँ भने मेन चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदबाट चाहिँ विशेष गरी चाहिँ साइकललाई प्रमोट गर्नको लागि चाहिँ नेसनल बाइसाइकल डे भनेर एउटा एनाउन्स गरेर त्यसले चाहिँ त्यसबाट चाहिँ एउटा कम्प्रिहेन्सिभ चाहिँ एउटा कार्यक्रमहरू चाहिँ आउनुपर्छ र त्यसले चाहिँ नेपालभरि चाहिँ त्यसो बनाउनु चाहिँ यसलाई बनाउन सकियो भने एउटा साइकल कल्चर प्रमोट लागि चाहिँ ठुलो टेवा पुग्ने छ। र यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ डाक्टर पुलादेव जो वातावरणविद पनि हुन्छ जो चाहिँ साइक्लिङको क्रममा चाहिँ उहाँ चाहिँ आफ्नो अफिसबाट घरबाट अफिससम्म चल्ने क्रममा चाहिँ बल्कमा मारिनु भयो साइकलमा चाहिँ यात्रा गर्दै गर्दाखेरि गाडीले ठोकेर उहाँको लेजेन्डसँग उहाँको लेगेसीसँग जोडेर त्यो चाहिँ हामी गर्ने प्रयास गरेर हामी यसमा धेरै प्रयास गरिरहेछौँ तर अब यो नेपालमा जे काम गर्नु पनि गाह्रो चाहिँ ती शैली छैन रहेछ। अनि अर्को यसपछि मेरो अर्को उसमा चाहिँ यो नेपाल साइकल सोसाइटीकै वेफरमा चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले एज अ नेपाल साइकल सोसाइटीमा जुन किसिमको अब हामीले जुन लिड गरिरहेछौँ यो साइकलको इस्युजहरूलाई हाम्रो यो साइकल सम्बन्धी इस्युजहरूलाई जसरी लिड गरिरहेछौँ त्यसमा चाहिँ नेपाल साइकल सोसाइटीको ठुलो भूमिका छ। त हाम्रो जस्तो अर्गनाइजेसनलाई एकदम समस्या के चाहिँ हुँदो रहेछ भने वी निड मोर पिपल्स एन्ड सपोर्टर टु सस्टेन एक्टिभिजम। किनभने लगभग 5 वर्ष भयो यो साइकल सोसाइटीको हाम्रो फर्मेसन भएर तर 5 वर्ष त यति टिका नपुग्छ। अब हामी एक प्रकारले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ
धेरै एनर्जी पनि बर्नआउट अथवा भएको कन्डिसन आउने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नयाँ पुस्ता तयार गर्नुपर्ने र मुख्य कुरा चाहिँ सानो समूहले चाहिँ यति ठुलो इस्युजहरूले चाहिँ बोकिरहन सक्दैन र यसरी बोक्ने संस्थाहरू अरू पनि चाहिन्छ तर इस्यु वाइज नै त्यो बोक्न एकदमै नभएकोले हुँदाखेरि हाम्रो नेपाल साइकल सोसाइटीले जसरी काम गरिरहेछ त्यो कुनै पनि त्यसरी अरू संस्थाहरू देखिएको छैन त्यसले गर्दा हाम्रो संस्थाहरू चाहिँ टिक्नुपर्छ यसको चाहिँ यो संस्थालाई अझ कसरी बलियो बनाउने र अझ कसैले चाहिँ एक्टिभिजमलाई यसको अरू पार्टहरू चाहिँ बलियो बनाउने जस्तै अब हामीले चाहिँ मेन समस्या भने फाइनेन्सियल सस्टेनेबलमा सपोर्ट स्किल टेक्निकल पर्सनहरू अरू एक्टिभिस्टहरू चाहिँ एकदम रेगुलर चाहिँ आवश्यकता परिरहेको छ अब हामीले ओपनली अनेस्टली नै भन्नुपर्दाखेरि यतिकै काम गरेको संस्थासँग अहिले पनि एउटा साधारण एउटा अफिस र स्टाफ पनि नहुनु पर्ने कन्डिसनमा हामीले काम गरेको छौँ हैन त्यसले अब चाहिँ छिटै गर्छौँ यसलाई अब यो चाहिँ कसरी स्ट्रङ बनाउने भन्ने छ हैन त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ तपाईहरु जस्तो साइकलसँग जोडिएर अथवा यो इन्भाइरोमेन्टसँग जोडेका साथीहरू अथवा विभिन्न फ्रेटर्निटीका साथीहरूबाट चाहिँ साइकल एक्टिभिजमलाई चाहिँ अझै कसरी चाहिँ ग्रो अप गर्ने र यो इस्युलाई कसरी चाहिँ स्ट्रङ बनाउने र ताकि त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो जीवनकालमा हाम्रो छोटो समयमा केही न केही प्रबन्धका छनक चाहिँ हामीले हाम्रो सहर हाम्रो समाजमा देखियोस् भन्ने हो हस् धन्यवाद Thank you, Dai, Kiran Dai, and Ratna Dai Ji. It was really good presentation. I think I learned a lot about Nepalco legislation and how really what's changing in Nepal. Because like for people who haven't been in Nepal for quite a while, it's very positive for us to see these changes happening. Because actually, without the right infrastructure, we cannot encourage more people to do the cycling. And we know like Kathmandu has got a like big issue with pollution and the traffic. So this is really a good step forward. And I know it's not a easy step. And you guys are doing the hard work of initiating it. So it's great to hear about it. So for the Q&A session, I know we are almost at the end of the webinar session, but I think I would like to extend it a bit more because there were quite a few questions from before that we couldn't answer. And if you got any more questions, please drop it in here. We'll try to answer as many as possible. So we've got one from Chandan Shahaji. It's about, what about Viratnagar metropolitan city? We drive cycle, but no cycle lane here due to which accident happens. Do you know if there's anything planned? Do you work with other municipalities other than the Kathmandu and Lalitpur? Or do you plan to extend in the future? हामी अरु म्युनिसिपालिटीसँग जोड्नु पाउनु नगरपालिका महानगरपालिकासँग जोड्नु पाउनु भनेको त झन् राम्रो हो हैन हामीले ट्राई चाहिँ धेरै म्युनिसिपालिटी गरेको पनि थियौ हामीले एउटा विराटनगरमा चाहिँ पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ गरेको चाहिँ थियो ठ्याक्क त्यो थाहा चाहिँ भएन है तर त्यहाँ चाहिँ राकेशलाई चाहिँ थाहा थियो त्यो बारे यसको चाहिँ के छ भने दिगो विकास भन्ने एउटा हाम्रै संस्था छ त्यहाँ उहाँको नेतृत्वमा चाहिँ हामीले त्यहाँ एउटा साइकल लेन र त्यो साइकल लेन भन्दा पनि मेनली चाहिँ त्यहाँ एउटा सानो स्ट्रिट छ त्यसलाई चाहिँ पेडेस्ट्रियनाइजेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा छ त्यसमा चाहिँ डिजाइनिङको पार्टहरुमा चाहिँ नेपाल साइकल सोसाइटीले गरेको थियो र त्यसको प्रमुख भूमिका हाम्रो राकेश महर्जनजी हुनुहुन्छ उहाँ अहिले यहाँ ग्रुपमा पनि हुनुहुन्छ र मेन कुरा चाहिँ के हो भने यसमा चाहिँ हामीले पहल गर्नु भन्दा पनि मैले अहिले पनि भनेको थिएँ हैन मेयरहरुलाई चाहिँ एउटा चाहिँ पावर दिएको छ उले चाहिँ चाह्यो भने म साइकल यो के रे सस्टेनेबल ट्रान्सपोर्टेसनमा इन्भेस्ट गर्छु भनेर चाहिँ साइकललाई प्रमोट गर्न सक्ने उसँग अप्सन छ त्यसको लागि चाहिँ हामीबाट भन्दा पनि लोकल्सहरुबाट चाहिँ कुरा आएर मेयरलाई चाहिँ ल मेयर अरु ठाउँमा यस्तो भएको छ हाम्रो पनि गर्नु पर्यो भन्ने आवाज आयो भने सायद मेयरले हामीसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्छ होला अनि त्यो इभेन्टमा चाहिँ हामी आएर उनलाई हेल्प गरेर त्यहाँ चाहिँ साइकल फ्रेन्डली इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनलाई हेल्प पनि गर्न सक्छौं र इम्प्लिमेन्ट पनि गर्न सक्छौं होला भनेपछि यो सब माइन्डसेट चाहिँ यो सबै चाहिँ मेयरकै हातमा भएको कुराहरु भयो चाह्यो भने उले गर्न सक्छ हैन उसको आफ्नै हातमा भएको कुरा हुनाले यसमा चाहिँ उनीहरुलाई नि छोड्नु पर्छ
यो एउटा क्वेसन चाहिँ मबाट है पर्सनली आई थिङ्क लास्ट स्लाइडमा के थियो भन्दाखेरि तपाईँहरूले वे फरवर्डमा चाहिँ यु गाइज मेन्सन फाइनेन्सियल इस्युज एन्ड देन द ल्याक अफ स्किल्ड पिपल अब अभियसली हामीहरू यहाँ we are the engineers based in the UK, like most of the people who are here. How do you, like, if we want to get involved with NCS, how do you think we can contribute? Can we, is there a way that, do you think we could be able to come and do internships or like work or kind of collaborative with you in the future? Like how would we do it? Is there any kind of communication, like emails and stuff? Maybe that if you could share, I'm sure some of the people here, they would love to get involved or help in any way, in a skilled, technical way. Thank you. Actually, अब यो एनसीएस संस्थाहरू चाहिँ अझै धेरै जमिनुपर्छ र अब जमेको संस्थाहरूमा यति बलियो हुन गाह्रो रहेछ भन्ने खाएपछि त्यसको मेजरली भूमिका चाहिँ खास अब जस्तै लामो समयसम्म काम गर्दा पनि अब यो फाइनेन्सियल समस्या किन आउँछ भने हामी कम्तीमा अब यस्तो कार्य गरेपछि कम्तीमा 2 जना स्टाफ र एउटा अफिस चाहिँ चाहिने रहेछ कुनै पनि संस्थाको लागि त्यो रेगुलर त्यसलाई चाहिँ डेली अपरेट गर्नको लागि हैन अनि किनभने अरु सबै हामीले भोलन्टियरली गरेर भोलन्टियरली सधैँ पोसिबल हुन्छ सबैको आफ्नो पर्सनल लाइफ छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको लागि स्पेशली अहिले चाहिँ धेरै नै त्यो फाइनेन्शियल समस्या नै देखिन्छ त्यसको लागि तपाईहरुबाट चाहिँ एउटा जस्तै च्यारिटिजहरु फन्डिङहरु जस्तै हैन एब्रोडबाट पसिबल हुन्छ विभिन्न अरु पनि इस्युजहरुमा भइरहेको हुन्छ त्यस्तै गरी साइक्लिङमा पनि त्यो किसिमको चाहिँ च्यारिटी फन्डिङहरु चाहिँ आउने बाटोहरु आयो भने हाम्रो संस्था चाहिँ भोलि चाहिँ टिक्न र सस्टेन हुन सक्छ ताकि यो भन्दा जस्तो अहिले ललितमा काम गरेको काम छ जस्तो अघि पनि साथीले भन्नुभयो हामीले अरु पनि नगरपालिकामा त्यो कुराहरु चाहिँ राख्न सकौं एप्रोच गर्न सकौं त्यहाँ पनि गएर काम गर्न सकौं हैन यसको लागि चाहिँ अनि तपाईं अर्को एउटा पाटो चाहिँ फेरि कस्तो छ भने भोलन्टियरिङ पनि गर्न सकिन्छ जस्तै इन्टर्नशिपहरु हुन्छ हामीले जस्तो कहिले रिसर्चहरु गरिरहेका हुन्छौं हैन कहिलेकाहीँ चाहिँ जस्तो अब अहिले प्रोजेक्टहरु चलिरहेको हुन्छ जस्तो अहिले चाहिँ रिसेन्टली ललितपुरको साइडमा चाहिँ यो के भन्छ रिपेल हुँदैछ अहिले हिजो अस्ति मात्रै सुरु भएछ हैन त्यहाँ हेर्नलाई पनि मान्छेहरु चाहिरहेको हुन्छ त्यसको अब्जर्भेसन गर्न पनि त्यो जुन ठेकेदारले गरेको काम कसरी छ भने अब्जर्भ गर्ने स्ट्यान्ड बाइ मान्छे हामीले चाहिँ चाहिरहेको हुन्छ यो कुराहरुदेखि धेरै पाटो हुन्छ यसको लागि चाहिँ हामी सकिन्छ कनेक्सनमा बसौं हुन्छ त हामी our webinar we are supposed to end at 11 a.m. we are like 1:11 so there are actually a lot of questions that we couldn't answer but Dai, could you send me if you have any, do you have any websites for Nepal Cycling Society? हामीसँग छ nepalcyclesociety.com भन्ने नै छ .org.np छ हैन तर समस्या के भने अब हामीसँग त्यही अघि नै जुन ल्याकिङ कुरा आयो थियो हामीसँग पहिला वेबसाइट थियो अब हामीले पे गरेर पछि गएर त्यसलाई चाहिँ अपडेट गर्न सक्ने पे गरेर चाहिँ हामी नसकेपछि अनि त्यसैले एउटा अरु पनि बनाएको छौं त्यहाँ तर हामीले चाहिँ बिकज अफ द हैन ल्याकिङ अफ द ह्युमन रिसोर्स हामीले त्यसलाई अपडेट राम्रोसँग गर्न सकेका छैनौं तर हामी फेसबुकमा चाहिँ हामी एक्टिभ छौं धेरै नै हैन मेरो विचारमा क्वेशन्सहरुलाई चाहिँ हाम्रो फेसबुक पेज छ त्यो फेसबुक पेजमा चाहिँ हामी सकेसम्म एकदम रेस्पोन्सिभ भएर चाहिँ रिप्लाई गर्छौं पनि हैन के क्वेशन्सहरु छ भने फेसबुक पेजमा चाहिँ तपाईहरुले क्वेशन्स गर्न सक्नुहुन्छ अहिले भएकै क्वेशनहरुलाई चाहिँ हैन अलिकति हामीले जस्ट 10 मिनेट लिएर पनि धेरै साथीहरुको चाहिँ अब एउटा क्युरियोसिटी पनि छ हैन उहाँको त्यसले गर्दाखेरि यो अलिकति क्वेशन आन्सर चाहिँ अलिकति हामी लम्ब्याउने हो कि जस्तो अघि एकजना साथीले के राख्नु भएको थियो भने यो पेनलाइजको कुरा कस्तो छ भन्ने कुरा आएको थियो साइकल लेनमा चाहिँ पार्किङ गर्यो भने नाम त बिर्सेँ उहाँको हैन यो कुराहरुमा यस्तो क्वेशनहरु पनि एक्चुअली यो एकदमै भ्यालिड क्वेशनहरु छ अनि यही नै हामी म चाहिँ के क्लियर गर्न चाहन्छु भने चाहिँ त्यो क्वेशनको एन्सर दिन पर्दाखेरि चाहिँ साइकल लेनमा जस्तो पार्किङ हुन्छ त्यो साइकल लेनमा अहिले नै पार्किङ त्यो गर्नको लागि त्यस्तो पेनलाइज गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग कुनै पनि त्यस्तो लिगल छैन फाउन्डेसनहरु छैन त्यसैले गर्दाखेरि ललितपुरमा चाहिँ अब चाहिँ बाइसाइकल एक्ट भनेर चाहिँ पारित गर्न खोजिरहेको हो त्यसको लागि फेरि सेन्ट्रल गभर्नमेन्टको पनि त्यो किसिमको कानुनहरु त्यहाँ हुनुपर्ने रहेछ हैन अदरवाइज त्यो भोलि कसरी त्यो जस्तै अहिले त्यो यदि हामीले पेनलाइज गर्दा सर्टेन फन्डिङहरु आयो भने त्यो जुन पैसा आउँछ नि पेनलाइज त्यो कसकहाँ जान्छ भने त्यो सिस्टममा एकदमै आउने रहेछ यो कुरा किनभने हामी त्यो काम गर्दाखेरि यो क्वेशन यो एक्ट बनाउने काम गर्दाखेरि धेरै नै हामी डिस्कसन हुने क्रममा चाहिँ कुराहरु आछ त्यसले गर्दा अब चाहिँ के चाहिँ एउटा अर्को मेजर पोइन्ट चाहिँ के छ भने यो साइकल लेन आफै पनि नन पार्किङ एरिया हो नि त हैन त्यो त कसैले पार्किङ एरिया हैन त्यसकारण चाहिँ साइकल लेनमा यदि पार्क गर्यो भने पनि साइकल लेनमा पार्क गर्यो भनेर हैन कि त्यो चाहिँ तपाईको नन पार्किङ एरिया चाहिँ इलिगल पार्किङ गर्यो भनेर चाहिँ पेनलाइज गर्न सकिन्छ हैन
जस्तै अहिले पोखरामा भइले पोखरा ठाउँ त्यस्तो पार्किङको त्यहाँ ट्राफिकहरू त्यो गरिरहेको देखिएको छ दिस भेरी अल्सो प्र्याक्टिकली also त्यो अहिले गर्न सक्ने प्र्याक्टिकली कुराहरू यसरी नै पनि राम्रो कुराहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ र ललितपुर केसमा चाहिँ अब हामीले यो केही महिना चाहिँ लाग्ला त्यो त्यो फेरि अहिले रिभाइज गरेर त्यो ड्राफ्ट दिएर अनि त्यसलाई चाहिँ पारित गरेर चाहिँ त्यसपछि नियमावली ऐनहरू चाहिँ भन्छ I think दाइले अगाडि भएको क्वेसन्सहरू पनि तपाईले आन्सर गरिदिनु भयो दाइ so thank you so much so I'm looking to we are coming towards the end. Actually, we have already passed the time, but I think we'll be ending this webinar soon. So if you've got any more questions, please find Nepal Cycling Society, Nepal Cycle Society in Facebook. They also have a website. We will send those details to you in the email. I saw a question here, will these slides be shared? Unfortunately, these slides are too big of a size to be sent to the email, but I'll check later on if I can send the Dropbox link to you. So यो स्लाइड्सहरुलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भने फेसबुक पेजमै कम्पाइल गरेर चाहिँ इमेजको रूपमा चाहिँ शेयर गर्न हामी ट्राई गर्छौं. Okay, so that's one way too as well. So is a final speaker maybe Udipji. He's our NEA UK president. Do you have any closing comments to give about NCS and today's webinars before I close the webinar, this meeting, please? Definitely. Rahnaji, Kiranji, Indu, and the team and NEA UK behind the scene team, fantastic. One of the best webinar we had so far. It was really very informative. मलाई लाग्छ हाम्रो युकेको इन्जिनियर्सहरूले पनि धेरै कुराहरू चाहिँ नेपालमा चाहिँ के हुँदैछ भन्ने कुराहरूको पनि जानकारी पायो आजको वेबिनारबाट. And definitely, like Kiranji said, we'll share this information in our NEA UK website as well, and in the Facebook and also in YouTube. Yeah, keep your eye on those stuff. And also, yeah, हाम्रो यो NEA को युकेको फ्युचर इभेन्ट्सहरू धेरै पनि प्लान गरेको छु. त्यसको लागि please watch out for those. And also, I would like to thank our sponsor for today, Star Finance team, for this one. Yeah, that's all actually. Thank you all again, once again. Thank you. If you got any questions, like I mentioned before, please contact our NCS through the Nepal Cycling Society in Facebook or in the website, or please just email to us, reach out to us through the www.nea-uk.com. And if you got any queries about internship, research, if you want to get involved, or if you want to do any charity programs and funding to help them, then please contact us through there. So Ratnaji and then Kiranji, thank you so much for taking time. I know you guys put a lot of preparation behind it. It has been a really informative presentation, and NCS being a non-profit organization, I think you guys are at the forefront of making those changes, and it's really, really important that we have people like you doing this kind of work. So great work, and then best wishes from our NEA UK team, that you have success, that you get more attention from the government and the international society and funding that comes to Nepal, so that you guys can keep on doing the great work. And thank you again to our A-Star Financial for sponsoring this event. This kind of events really, like sponsorship, really helps us to run this kind of events for our members and the public. And if you want to join or participate or know a bit more of NEA UK, again, go to www.nea-uk.com. But still, Rahnaji, Kiranji, like all the teams is still there. NCS, there's some of their merchandise as well. They got t-shirt printed, and the Cycling Society monitor. If you're interested to buy this stuff, you can contact me, or you can speak to Rahnaji or Kiranji. Okay, thanks all. Shagar, if you could, and thank you all for joining us. Hi, my name is Have a good Sunday. Welcome to A-Star. The A stands for first class service, and the star relates to you, our most important clients. Are you buying your first home, or trying to remortgage at a better rate? Looking for advice on equity release?
or you may need to update your will, or perhaps you want to check if you or your business are getting the most from your investment assets. If you have answered yes to any of this, you have come to the right place. We are a team of whole of market advisors who assist you in all areas of finance advice for both personal and business purposes. You don't have time to deal with lots of different people. We do everything. So you only need to come to one place. Choose a star will fit in around you. We can speak face to face, either at your place of work, in your home, at my office, or even online. Contact A Star by calling